I thank you once again for giving me this opportunity to share the word of God with the believers in Agape Assembly. ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಗಾಪೆ ಸಭೆಯ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. I give thanks to the Lord, our Lord Jesus Christ, who has made this possible, and also I want to thank the elders and the leaders in the assembly considering me and giving me an opportunity to share the word of God. ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮತ್ತು ಸಭಿಕರು ಈ ಒಂದು ಸಭಾ ಹಿರಿಯರು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಾನು ವಂದನೆಯನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುವವನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ. This evening, as I was praying, the Lord has given one verse from the Old Testament, minor prophet Hosea chapter 6 verse 6. ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಕರ್ತನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ವಚನ ಭಾಗವನ್ನ ನಾನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಹೊಸೆಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ. For I desire steadfast love and not the sacrifice, the knowledge of God rather than burnt offerings. You can read, brother, Kannada also. Hosea chapter 6 verse 6. ಹೊಸೆಯ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ. ನನಗೆ ಯಜ್ಞವೂ ಬೇಡ, ಕರುಣೆಯೇ ಬೇಕು, ಹೋಮಗಳಿಗಿಂತ ದೇವ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಷ್ಟ. One more verse in the New Testament, Matthew Gospel chapter 9 verse 13. ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಚನ ಭಾಗ ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನ. It's the words of our Lord Jesus Christ. It says in verse 13, go and learn what this means. I deserve mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous but sinners. ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನ. ನೀವು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಯಜ್ಞವೂ ಬೇಡ, ಕರುಣೆಯೇ ಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತವನಲ್ಲ. You're able to get me, brother? Brother, yeah. Okay. Shall we ask the Lord's blessing on this portion we read and the Lord's help? Our gracious God, Heavenly Father, we want to thank you, Lord, for this time. We humbly come before the Word of God, and Lord, we acknowledge our shortcomings and our failures. And Lord, we are nothing before you. Lord, by your grace, what we are, and we want to thank you. Thank you for the Word of God this evening you have given to us, Lord. Lord, open our eyes, open our understanding, that we may understand some truth in this word and apply in our life, Lord. May our time together, our meditation may bring glory and blessing to many. And we pray that there may not be any interruption in the media, so that people can hear very clearly, Lord. Help us and guide us. We want to give you all glory, honor, and praise. In the blessed name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. This is the time we are living in a very difficult and a very difficult scenario we are living in this world. ನಾವು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಲೋಕ ಅದು ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ನಾವು ಜೀವಿಸುವಂತ ಇದ್ದೇವೆ. We all know about coronavirus, COVID-19, the effect of it, and the whole world is trying to get overcome this problem. ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ, ಈ ಒಂದು COVID-19 ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಬಲ್ಲತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ಸೋಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಜಯವನ್ನ ಸಾಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಲೋಕವು ಅದು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಾ ಇದೆ. There are three ways we can look into this coronavirus. ಮೂರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು.
First, we can see in God's perspective, the way God's look, the government perspective, how government is looking into it. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Lockdown is there, and quarantine and containment, and they're trying to reduce the number of patients in the country. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಝೋನ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ರೋಗವು ಹರಡದಂತೆ ಅವರು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅವರು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. In the man's view, we see he is trying to stay home, sanitizer and social distance, and trying to make sure that he is not getting this disease. ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸೋಪಿನಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. But today I want to just see this lockdown in God's perspective, how God sees from above towards man about this lockdown situation like this. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಮನುಷ್ಯರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರು ಆತನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. So when we see about the spiritual activities, outward spiritual activities, totally it is stopped. No such activities of any sort of it. So there is totally anything, it is totally stopped. So when we see what we can see from God's perspective, God's point of view. ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಂತು ಹೋಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. Why God brought this situation? Because He is in control of all situation of the affairs of this world. ಒಂದು ಲೋಕದ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆತನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣವುಳ್ಳವನಾಗಿ ಸಾರ್ವಭೌಮನಾಗಿ ಇರುವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಅನುಮತಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. We were going to churches, doing all the activities, and past 2 months we are not able to do it. And what is God involved in this matter? That's what we are going to think. ಸುಮಾರು 2 ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಾವು ಸಭೆಯಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬರದೆ ಆತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನ ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅನುಮತಿಸಿದ್ದಾನೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. It's time to reflect ourselves of our inner spiritual life. ಒಂದು ಸಮಯವು ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಮಟ್ಟ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಮಯವಾಗಿದೆ. We need to think what we are doing, why we are doing these things. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೂಡ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Why we are doing this? So many times we are going just like a routine, just like as usual. You know, we have heard messages every Sundays and we go for meetings, and there are so many times we take it as granted. There's nothing happening in our life. ಭಾನುವಾರ ನಾವು ಆರಾಧನೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬರುತ್ತೇವೆ ಸಭೆಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹಾಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಗಂಭೀರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೂಡಿ ಬರುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Many times, not everybody, at least few of us, many times our family prayer, it may be our prayer meeting or Bible study or Sunday worship. Sometimes it is just like for the sake of doing, we are just going and coming, going and coming. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯ ಕೂಟಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಕೂಟವಾಗಿರಬಹುದು, ಸತ್ಯವೇದದ ಅಧ್ಯಯನವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರದ ಕೂಟವೂ ಕೂಡ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಅವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಂದು ಹೋಗುವಂತದ್ದು, ಬರಬೇಕಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಗುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. That was the situation where the book of Hosea and Amos, they were almost like that. Was
situation, the ritual things, spiritual things has become a routine, and there was nothing change in their inward in of their life. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆಮೋಸನ ಪ್ರವಾದ ಗ್ರಂಥ ಮತ್ತು ಹೊಸೇಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಅದು ಬರೇ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ತೋರಿಕೆಯಾಗಿ ಅದು ಕಾಣ ಬರುತ್ತದೆ ಹೊರತು ಆ ಒಳಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯು ಸತ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. In the book of Amos chapter 8 verse 4, there we see people are waiting to finish the Sabbath so that they can sell their business, they can go for business. They're just waiting for it, just to get it over. And that was the attitude of people there. ನಾವು ಆಮೋಸನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 4ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಅವರು ಸಬ್ಬತ್ತು ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ಇರುವುದು, ಗೋಧಿಯನ್ನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕಲ್ಲ, ಕೊಳಗವನ್ನ ಕಿರಿದು ಮಾಡೋಣ, ತೋಲವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸೋಣ, ಸುಳ್ಳು ತಕ್ಕಡಿಯಿಂದ ಮೋಸ ಮಾಡೋಣ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆದಂತ ಮನೋಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದರು. In Micah chapter 3 verse 11 and 15, if we read the spiritual condition of the people of Israel, we can see that. ಮೀಕನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನದ ನಂತರ ನಾವು ಓದುವುದಾದರೆ ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಆ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಬಹುದು. Its heads gives judgment for a bribe, its priests teach for price, its prophets practice divination for money. Yet they lean on the Lord and say, is not the Lord in the midst of us? No disaster shall come upon us. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಮೀಕನು ಬರೆದ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಮುಖಂಡರು ಲಂಚಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಯಾಜಕರು ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಹಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಣಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಯೆಹೋವನ ಮೇಲೆ ಭಾರ ಹಾಕಿ, ಯೆಹೋವನು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೇಡು ಸಂಭವಿಸದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. So we see overall, because the prophet Hosea and Micah, and these are the three prophets we see who prophesied northern kingdom. ಈ ಒಂದು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಆ ಒಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ, ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು 3 ಪ್ರವಾದಿಗಳು ಅವರು ಹೋಗಿ ಯೆಹೋವನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಅವರು ಪ್ರವಾದಿಸುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ, ಹೊಸೇಯನು, ಆಮೋಸನು ಮತ್ತು ಮೀಕನು. So the spiritual condition of those days were they were just doing routine things or outward things, but inwardly they have gone away from God. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು, ಅವರು ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಅದು ಬರೇ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿ ಹೊರ ತೋರುವಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಆತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. That is why prophet Hosea, he warns the people of Israel, I desire steadfast love or mercy and not sacrifice. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೊಸೇಯನು ಆತನು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಯಜ್ಞವು ಬೇಡ, ಕರುಣೆಯೇ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. So prophet Hosea ministered 755 to 715 BC in those period. ಹೊಸೇಯನು ಆತನು ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ 715ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತದ್ದು. 755 to 715 BC. 755ನೇ ಇಸವಿಯಿಂದ 715ನೇ ಇಸವಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ಪೂರ್ವ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರವಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಪ್ರವಾದಿಯಾಗಿದ್ದನು ಆಮೋಸನು. A little bit of this book of Hosea I would like to say. ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಹೊಸೇಯನು ಆತನ ಈ ಒಂದು ಪ್ರವಾದಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ, ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. So the prophet reflects, we see chapter 1 and chapter 2, we see prophet Hosea reflects Israel, God of Israel, and Israel reflects the wife of Hosea. 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೊಸೇಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ ಈ ದೇವರು ಮತ್ತು ಅದಾದ ನಂತರ ಇರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗವು ದೇವರ ಒಂದು ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ಅದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. We see that there were totally 19 kings who ruled in northern kingdom. ಉತ್ತರ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು 19 ಅರಸರು ಅವರು ಆಳುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. The first king from Rehoboam was the Jeroboam.
we can see the first king of northern kingdom. ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ರಾಜ್ಯದ ಮೊದಲನೇ ಅರಸನು ರೆಹೋಬಾಮನಾಗಿದ್ದನು. Jeroboam for the northern kingdom. ಜೆರೋಬಾಮನು ಆತನು ಮೊದಲನೇ ಅರಸನಾಗಿದ್ದನು. The last king was King Hosea. ಕಡೆಯ ಒಬ್ಬ ಅರಸನಾಗಿ ಹೊಸೆಯನು ಆತನು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. Assyria, the king Assyria, Salmaneser from Assyrian, he came and he invaded Israel, northern Israel in the year 722, and Israel was totally destroyed. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಅಸಿರಿಯ ಅರಸನು ಆತನು ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಆ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆತನು ಆಕ್ರಮಿಸಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆತನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. So in this book of Hosea we see the word Ephraim is used many times. ಹೊಸೇನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇಫ್ರಾಯಿಮ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಪದವು ಅಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. It's a reference to northern kingdom. ಆ ಇಫ್ರಾಯಿಮ್ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಉತ್ತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಅದು ಮಾತನಾಡುತ್ತದೆ. Ephraim was first of 12 tribes who became backslide. 12 ಕುಲಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕುಲವಾಗಿ ಇಫ್ರಾಯಿಮ್ ಅದು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಜಾರುವಿಕೆಯ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋದಂತದ್ದು. Hosea was like Jeremiah who saw the southern kingdom. Jeremiah saw the southern kingdom, how it was went into captive to Nebuchadnezzar. In there 586 totally was captured. ಎರೆಮಿಯ ಪ್ರವಾದಿಯು ಆತನು ದಕ್ಷಿಣ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಬಾಬಿಲೋನ್ ದೇಶದ ಆ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಗಳಿಗೆ ಅದು ಹೋಗುವುದನ್ನ ಆತನು ನೋಡುತ್ತಾನೋ, same way Hosea also saw northern kingdom was taken captive by Assyrians. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಸೇನು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಜ್ಯವು ಅದು ಅಸಿರಿಯ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಸೆರೆವಾಸಕ್ಕೆ ಅದು ಹೋಗುವಂತದನ್ನ ಹೊಸೆಯನು ಆತನು ನೋಡಿದನು. So coming to the verse we read Hosea chapter 6 verse 6. ಈ ಒಂದು ವಚನ ಹೊಸೆಯ 6:6ಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವುದಾದರೆ, just this one verse speaks a lot. I just want to meditate on this verse for a few minutes. ಈ ಒಂದು ವಚನವು ಅದು ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. So what is God is interested with us? ನಮ್ಮಿಂದ ದೇವರು ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ? For I desire steadfast love and not sacrifice. ನನಗೆ ಯಜ್ಞವು ಬೇಡ ಕರುಣೆಯೇ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. The knowledge of God rather than burnt offering. ಹೋಮಗಳಿಗಿಂತ ದೇವ ಜ್ಞಾನವೇ ಇಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. So we see, as I was told before, that the spiritual life of Israel it became declined inwardly, then became outwardly it was totally gone. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗದ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಬಹಳ ಕ್ಷೀಣಿಸುತ್ತಾ ಬರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಬರೀ ಹೊರಗಣ ತೋರಿಕೆ ಮಾತ್ರ ಇರುವಂತದ್ದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. First I want to see the meaning of this verse and then I want to take it for application next. ಈ ಒಂದು ವಚನ ಭಾಗದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾನು ಮೊದಲು ಮಾತನಾಡಿ ಅದಾದ ನಂತರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಬಹುದೆಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. So what is mercy that God is desiring from us? ಕರುಣೆಯೇ ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ಆತನು ಹೇಳುವಂತದರ ಅರ್ಥ ಅದು ಏನು? What is if you just think about mercy or steadfast love or mercy, that is what is the opposite word of mercy? ಈ ಒಂದು ಕರುಣೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪದವು ಏನಾಗಿದೆ? If you see that word, it is, if you can see, it's rude or hardness or being cruel. ಕರುಣೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಪದ ಅದು ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಬಹಳ ಘೋರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು, ದುಷ್ಟನಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. Yeah, that was the life of Israel. They were living, they were very adamant towards God and towards other people in their social life. ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಾಂಗವು ಅವರು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So we see how is our attitude towards others people and towards ourselves and towards
ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಇತರರೊಟ್ಟಿಗೂ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. So many times we heard messages after messages, but we have become so hardened ourselves that nothing changes in our life, nothing happens in our life. Hello? ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಕಠಿಣವಾಗುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Yes, so many times we become arrogant or adamant ourselves. When we hear the word of God, we are not willing to change. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ನಾವು ದುಷ್ಟರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ಅಂದ್ರೆ ದಂಗೆಕೋರರಾಗಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾವ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗದೇ ಇರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ. Our Lord Jesus Christ says in Matthew chapter 5 verse 7, ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನಾದಂತ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, Blessed are the merciful, for they receive mercy. ಕರುಣೆಯುಳ್ಳವರು ಧನ್ಯರು, ಅವರು ಕರುಣೆ ಹೊಂದುವರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. How many times we show mercy to other people? ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನಾವು ಇತರರಿಗೆ ನಾವು ಕರುಣೆಯನ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. So many times we are so harsh, we are so fast in judging others and make conclusion he is unfit or he is no good, better he is not there in our assembly. That way we easily make a judgment like that. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನಾವು ಇತರರ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡುವಂತರಾಗಿ ಆತನು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಆತನು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ನಾವು ಆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಂತರಾಗಿ ನಾವು ಕಾಣಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೇವೆ. In James chapter 2 verse 13, ಯಾಕೋಬರು ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, for judgment is without mercy to one who has shown no mercy. Mercy triumphs over judgment. James 2:13. ಕರುಣೆ ತೋರಿಸದೆ ಇರುವವನಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರುಣೆಯು ತೋರಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಕರುಣೆಯು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ. So mercy triumphs over judgment. ಕರುಣೆಯು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಹಿಗ್ಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. As we forgive others, God will forgive us also. ನಾವು ಇತರರನ್ನ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಆತನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. Many times we are so rude, so hard, and we are so not willing to even come down even an inch also. But what we have taken a decision about others. ನಾವು ಇತರರ ಮೇಲೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನ ಒಂದು ವಿಚಾರ, ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ, ಅದನ್ನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೂ ನಾವು ಕೆಳಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಹಳ ಕಠಿಣರಾಗಿ ನಾವು ವರ್ತನೆ ಮಾಡುವವರಾಗಿರ್ತೇವೆ. Many times we make judgment when we see outwardly. ನಾವು ಹೊರಗಿನ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. We say by seeing others' activities, we say that we make a judgment so easily. ನಾವು ಅವರ ಒಂದು ಮನೋಭಾವವನ್ನ ಅಥವಾ ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿ ನಾವು ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೇವೆ. If you come to Revelation chapter 2, there is one church we see, church of Ephesians. ನಾವು ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಫೆಸ ಸಭೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. If you see the church and if you see the characteristics of all good characters of this church is having, it is tremendous. ಈ ಒಂದು ಎಫೆಸ ಸಭೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಕರ್ತನು ಆತನು ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ ಓದುವುದಾದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. If I and you happen to visit church like this, we would be admire of the spirituality of the church. ನಾನು ನೀವು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಭೆ ಆತ್ಮಿಕ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಬಹಳ ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವರಾಗಿ ನಾವು ಇರ್ತೇವೆ. Everything up to the mark. Nothing, you can't find any mistake outwardly. ಆ ಹೊರಗಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ತಪ್ಪನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪರಿಪಕ್ವತೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. You can see the perfect church we can call outwardly. It was such a wonderful church.
ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಸಭೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ನಾವು ಕರೆಯಬಹುದು. If I and you would visit this assembly like the Ephesians, we would just give all march for this church. But what God says is they have lost the first love. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯು ಆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಅಂಕವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಇದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ಅದು ತನ್ನ ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇವರು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. God this evening is interested in our inward parts, not outward activities. ದೇವರು ಈ ಒಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಏನೆಂದ್ರೆ ಆತನು ಹೊರಗಿನ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ಆತನು ನೋಡುವವನಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಒಳಗಿನ ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನೋಡುವವನಾಗಿ ಇರುತ್ತಾನೆ. But I have this against you that you abundant in your love, that you had first love. ಪ್ರಕಟಣೆ 2:4 ಆದರೆ ಮೊದಲು ನಿನಗಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಿ ಎಂದು ನಾನು ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಹೊರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. How is our love towards God inwardly? God is speaking to us. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಮೇಲಿರುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಆತನು ಕೇಳುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Love towards the word of God, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ. Love towards God's people, ದೇವರ ಜನರ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರೀತಿ. Love towards the church, the local church where we belong to. ನಾವು ಸೇರಿರುವಂತ, ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಭೆಯ ಜೊತೆಗಾರರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಹೇಗಿದೆ? How much we are involved in the local church? Are we really heartfully involved in that local church? ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ? ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ? Beloved, also we should think about our love towards the perishing souls. ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. Today there is no vision. Many churches have no passion for the souls, have no passion for the perishing world around them. ಈ ಒಂದು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ಆತ್ಮದ ಕುರಿತಾಗಿ ಯಾವ ಭಾರ, ಯಾವ ಒಂದು ಚಿಂತೆಯು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಸಭೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. They are very comfortable with good church, good infrastructures and good facilities. They are very comfortable insidely, and they have no burden or no vision for the perishing soul. They have no aim, they have goal for the perishing souls. ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚಂದವಾಗಿದೆ, ಕೂಡಿ ಬರುವಂತ ಸ್ಥಳ ಚಂದವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೌದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸಭಿಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅನುಕೂಲವಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವಂತ ಆತ್ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಒಂದು ಭಾರವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. So as the Lord said, go and find the meaning of this word. No sacrifice, but the mercy God looks for. ಕರ್ತನು ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಏನೆಂದರೆ, ನೀವು ಹೋಗಿ ನನಗೆ ಯಜ್ಞವು ಬೇಡ, ಕರುಣೆಯೇ ಬೇಕು ಎಂಬ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. Beloved, we have to really understand this word and apply in our life. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. The verse Hebrews, Hosea 6:6, it says that I did not sacrifice. Hosea 6:6 ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ನನಗೆ ಯಜ್ಞವು ಬೇಡ, ಕರುಣೆಯೇ ಬೇಕು, ಹೋಮಗಳಿಗಿಂತ ದೇವಜ್ಞಾನವೇ ಇಷ್ಟ ಎಂಬುದಾಗಿ. From us, brother, what is that God wants from us? ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ? When we understand the mind of God, we can understand, at least we can do something what God wants us. ದೇವರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಏನನ್ನಾದರೂ ಆತನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಆತನೇನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸ್ತಾನೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. If you live with a person, with a wife or a family or with a brothers, you will know his likes and dislikes as you live with him for years. ನಾವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರಾಗಿರಬಹುದು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳು ಜೀವನ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಇಷ್ಟ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
why did God say, I don't want sacrifice. I don't want sacrifice. Why did God say that? ಯಾಕೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಯಜ್ಞವು ಬೇಡ, ನನಗೆ ಅದು ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು? Because they were doing sacrifices, but their heart was far from them. ಅವರು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಅವರು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಹೋಮಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯವು ದೇವರಿಂದ ದೂರವಾಗಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. In Matthew Gospel chapter 15, the Lord Jesus says this verse. ಮತ್ತಾಯನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. Verse 8, it says that these people honor me with their lips, but their heart is far from me. In vain do they worship me, teaching as God. 15, 8 and 9. 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಈ ಜನರು ಮಾತಿನಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರ ಮನಸ್ಸು ನನಗೆ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಮನುಷ್ಯರು ಕಲ್ಪಿಸಿದ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನೇ ಅವರು ಬೋಧಿಸುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು ವ್ಯರ್ಥ ಎಂಬುದೇ. So what was wrong with sacrifices? ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ? God himself gave Moses the instructions of sacrifice, kinds of sacrifice and all. ದೇವರು ತಾನೇ ಮೋಶೆಗೆ ಆತನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದನು. But we see over the years Israel have gone away from reality to rituals. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಈ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂತ ಸಂಗತಿಯು, ನಿಜವಾದಂತ ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞವು ಹೋಗಿ ಅದು ಬಹಳ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಆಚಾರವಾಗಿ ಅದು ಮಾರ್ಪಾಡಾಯಿತು. So this evening, what is God wants from us is the question. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂತದ್ದು, ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. In this lockdown, we were just thinking, what is God's perspective? What is God's view about this lockdown in our life? ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಕುರಿತಾಗಿ ದೇವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. What we should do in this time in regards to our God. ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. All these years we were going and coming to church and doing all the activities. It is time to reflect ourselves what God expects from us. ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿವಸಗಳು ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದವರೆಗೂ ನಾವು ಸಭೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು, ನಾವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಜವಾಗಿ ಏನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. Many times we have lost that desire what God wants us. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತ ಆತನ ಆಶೆಯನ್ನ ನಾವು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. At least a few things have made a point which God wants from us. ನಾನು ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ನಾನು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನ. Please turn with me to Psalm 51 verse 16 and 17. ಕೀರ್ತನೆಗಳು 51, 16, 17 ನಾವು ಓದುವುದಾದರೆ, it's a familiar passage for us. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತ ವಚನ ಭಾಗಗಳೇ. It says that Psalm 51 verse 16 and 17, for you will not delight in sacrifice, or I would give it. You will not be pleased with burnt offering. The sacrifice of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. Oh God, you will never despise. 51ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 16 ಮತ್ತು 17ನೇ ವಚನ, ನಿನಗೆ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದರೆ ಸಮರ್ಪಿಸೇನು. ಸರ್ವಾಂಗ ಹೋಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ. ಕುಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸೇ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಯಜ್ಞ. ದೇವರೇ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನೀನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. We know the context David is writing the psalm. ದಾವೀದನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಂತದ್ದಾಗಿದೆ. David had done a great sin against God. ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದು ಘೋರ ಪಾಪವನ್ನ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. According to the Old Testament, he is supposed to sacrifice burnt or sacrifice the transgress offering and so many offerings to the Lord in order to get remission of his sin. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತವಾಗಿ ದಾವೀದನು ಆತನು
ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಆತನು ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. But he says he understood the heart of God. He says from the Holy Spirit he led by, he says that you is not the desired sacrifices. If you delighted, I would have offered it. ಆತನು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಆತನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಏನೆಂದರೆ ಈ ಕುಗ್ಗಿದ ನಿನಗೆ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದರೆ ಸಮರ್ಪಿಸೇನೋ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಆತನಿಗೆ ದೇವರ ಹೃದಯವು ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿತ್ತು. When we see 2 Samuel chapter 12, when you come to that passage, 2 ಸಮುವೇಲ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ವಚನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವುದಾದರೆ verses 1 to 12, we see prophet Nathan confronts the King David. 1ರಿಂದ 11ನೇ ವಚನದವರೆಗೆ ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ನಾಥಾನನು ಆತನು ದಾವೀದನನ್ನ ಆತನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾನೆ. He confronts David straightforwardly. ಆತನು ನೇರವಾಗಿ ದಾವೀದನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಅಂದ್ರೆ ದಾವೀದನ ತಪ್ಪನ್ನ ಆತನು ತೋರಿಸುವಂತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. So the message which was given to Nathan was not a good message. It was not a comfortable message. It was a message which was very harsh and it was a breaking message. ನಾಥಾನನಿಗೆ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ, ಆತನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಸಂದೇಶ ಅದು ಒಂದು ಅನುಕೂಲವಾಗಿರುವಂತ ಚಂದವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕುಗ್ಗಿಸುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರ ತಪ್ಪನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತರುವಂತದ್ದಾಗಿತ್ತು. Today many people want a comfortable message, not convicting messages. ಇಂದು ಜನರಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬರುವ ಹಾಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸಂದೇಶವು ಅವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನ ನಾಟುವಂತ ಸಂದೇಶ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. Anything which pricks their heart, they don't like it. If they get hurt, they feel bad about that person who's preaching. ಅವರು ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನ ಅದು ನಾಟುವಂತದ್ದಾಗಿ ಒಂದು ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಸಂದೇಶ ಅವರಿಗೆ ಬರುವಂತದ್ದಾಗಿದ್ರೆ ಸಂದೇಶಗಾರನನ್ನ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿಲ್ಲ. Now when we see, if you turn to 2 Samuel chapter 12, it is not a good message to preach to, especially to King David. ವಿಶೇಷವಾಗಿ 2 ಸಮುವೇಲ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಾಥಾನನು ಆತನು ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಹೇಳುವಂತ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. So, but one thing is, we see the response of King David towards the message is what I wanted to highlight. ಆದ್ರೆ ನಾನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ಆದ್ರೆ ನಾಥಾನನು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ದಾವೀದನ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ, ಆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆತನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ತಿಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. Verse 13 says, I have sinned against the Lord. 13ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಆಗ ದಾವೀದನು ನಾಥಾನನಿಗೆ ನಾನು ಯೆಹೋವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. Verse 16 says, David therefore sought God on behalf of the children. David fasted and went in and day or night on the ground. He fell on the ground. We see. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ದಾವೀದನು ಒಳಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದನೆಂಬುದಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. ಉಪವಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ. And not only that, we see verse 20, we see that David arose from the earth and washed and anointed himself and changed his clothes, and he went into the house of the Lord and worshipped. 20ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ದಾವೀದನು ನೆಲದಿಂದ ಎದ್ದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ತೈಲ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಬದಲಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದನು ಎಂಬುದಾಗಿ. 1 week he had no food. He was fasting and he was praying before the Lord and asking God's forgiveness, and that was King David. ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನು ಆತನು 1 ವಾರ ಆತನು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನ ಪಡುತ್ತಾ ಉಪವಾಸವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆತನಿದ್ದನು. Beloved, what God wants from us is a broken heart, a contrite spirit, which he will never despise it. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಆತನು ಕುಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸನ್ನ, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Is there any time in our life when we heard a message, we wept for our sins, we cried and we repented for what we have done? In any time in our life, throughout our Christian life? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು
ಈ ಒಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಪದ ಕುರಿತಾಗಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನ ಪಟ್ಟು ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಹತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ? Many times we say very good message, brother, very good message, and we appreciate. But many times when it hurts, when we say that thank you for that, and the repentance, is there anything we are coming to from our hearts? That is what God expects us. ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನ ಕೇಳುವಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಮಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತದ್ದನ್ನೇ ದೇವರ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. David never justifies his sin. He confesses, he accepts, he confesses that I have sinned against the Lord. ದಾವೀದನು ಆತನು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಪಾಪವನ್ನ ಆತನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ನಾನು ದೇವರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆಂಬುದಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. That is why the Lord said he is a man of his own heart. David was called. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದಾವೀದನನ್ನ ದೇವರ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವಂತ ಒಪ್ಪುವಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. The first thing which God wants from us or God desires from us is a broken heart or a contrite spirit. ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು ಕುಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. Beloved, when this lockdown time, when you are going to spend time with our Lord, let us ask the Lord to break us and let us confess of sins, whatever we have done before God, and God can restore us. ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಾಗ, ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಮಯವನ್ನ ಕಳೆಯುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಆತನು ಜಜ್ಜುವ ಹಾಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ನಾವು ಆತನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದಾದ್ರೆ ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಆತನು ನಡೆಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Second thing which God desires from us is, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಕರ್ತನು ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮಿಂದ Isaiah 57 verse 15. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 57ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನ. Isaiah 57:15. 57ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ 57:15. Yeah. For thus says one who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, and also with him who is of contrite and lowly spirit, to revive the spirit of the lowly and revive the heart of the contrite. 57:15ನೇ ವಚನ. ಸದಮಲ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿವಾಸಿಯಾದ ಮಹೋನ್ನತನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಉನ್ನತ ಲೋಕವೆಂಬ ಪವಿತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ನಾನು ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ದೀನ ಮನದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದೀನನ ಆತ್ಮವನ್ನ ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. So God, second thing is what God expects from us is the humbleness that we have before God. ಎರಡನೆಯದು ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಗ್ಗಿದ ಮನೋಭಾವ. God says, I will revive him, I will be with him, with the contrite and revive. So I will be with him and revive the heart of the. ದೇವರು ಹೇಳುವಂತದ್ದು, ನಾನು ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ದೀನ ಮನದೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ದೀನನ ಆತ್ಮವನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹೋದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಜ್ಜೀವಿಸುವವನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. What is the word of opposite word of humbleness? ಈ ಒಂದು ದೀನತೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಪದವು ಏನಾಗಿದೆ? It is pride. ಅದು ಗರ್ವವಾಗಿದೆ. This is the one thing which God hates in us. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಗರ್ವವನ್ನ ದೇವರು ಆತನು ವಿರೋಧನವನ್ನ ಮಾಡುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Proverbs 16:18 says, pride goes before destruction. ಆ ಒಂದು ನಾಶನದ ಮುಂದೆ ಅದು ಒಂದು ಗರ್ವವು ಅದು ಹೋಗುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 16ರಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. Proverbs 16 verse 18 it says that. ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿಗಳು 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 18ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಓದುತ್ತೇವೆ. You can see in this world people are having different kinds of pride in this world. ಅನೇಕರು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಗರ್ವಗಳು. Some they take pride in their cars, the vehicle, the house they have. ಅನೇಕರು ಅವರು ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತ ಕಾರುಗಳು, ಮನೆಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುತ್ತಾರೆ, ಗರ್ವ ಪಡುತ್ತಾರೆ. Some people they take pride in their family, in their clan, and some people in education. Some people even they take pride in the dog
the costly dogs they carry. They take pride in that. ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಅವರು ಬಂದಂತವರು, ಕೆಲವರು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ, ಕೆಲವರು ನೋಡುತ್ತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಬಹಳ ಬೆಲೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ನಾಯಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುತ್ತಾರೆ. What kind of pride are we having in our life? Let God speak to us. ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂತ ಗರ್ವವನ್ನ, ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನ ನಾವು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿ. Sometimes we take pride with our health. We take pride with all whatever we have. But well, if God has given them, let us give thanks and let us be humble before God. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುತ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಬಾರಿ, ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡದೆ, ಗರ್ವವನ್ನ ಪಡದೆ ನಾವು ದೀನತೆಯಿಂದ ಇರೋಣ. Some people have spiritual pride. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದಂತ ಗರ್ವ. They think that nobody is like me, or nobody cannot be like me, like that kind of pride. ನನ್ನ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. In Revelation chapter 3 verse 17, we know a church which boosted about themselves. ಪ್ರಕಟಣೆ 3:17 ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಂತ ಸಭೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. The Laodicean church was telling, we have nothing to lack, everything is there. That was the pride they had. ಲವೋದಿಸ್ಯ ಸಭೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಉಂಟು, ನಾವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. But when the Lord said, you are naked, you are wretched, you are nothing, that was God was seeing the church. ಅವರು ಯಾವ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಕರ್ತನು ಅವರನ್ನ ನೋಡಿ, ನೀವು ಕೇವಲ ದುರವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವಂತವರು, ದೌರ್ಭಾಗ್ಯರು, ದರಿದ್ರರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. Another in this aspect, I want to just bring another life of David. Please turn with me to 2 Chronicles chapter 29. ಇನ್ನೊಂದು ದಾವೀದನ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. 2 ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದಗಳನ್ನ ತಿರುಗಿಸೋಣ. Sorry, not second, First Chronicles chapter 29. 1 ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, 2 ಅಲ್ಲ, 1ನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ. First Chronicles chapter 29 verse 3. 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 3ನೇ ವಚನ. Moreover, in addition to all that I have provided for the holy house, I have treasured of my own gold and silver. Because of my devotion to the house of my God, I gave it to the house of my God. 3,000 talents of gold and gold of Ophir and so on. ಪವಿತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಆಲಯದ ಮೇಲಣ ಅನುರಾಗದಿಂದ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಸೊತ್ತಿನಿಂದ 3,000 ತಲಾಂತು ಓಫೀರ್ ದೇಶ ಬಂಗಾರವನ್ನ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಕೊಡುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. Single-handedly, he gave 3,000 talents. That's what we said. Personally, he gave for the God's work. 3,000 ತಲಾಂತುಗಳು ಆ ಒಂದು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಕೊಡುವುದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. In Kannada footnote, it says that 30 crores and 37 lakhs of worth of thing he gave to the Lord. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ 30 ಕೋಟಿ 37,50,000 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಂಗಾರ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. That was the amount which he contributed to the construction of temple. ದೇವಾಲಯವನ್ನ ಕಟ್ಟುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆತನು ಕೊಟ್ಟಂತ ಆ ಒಂದು ಕಾಣಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. And the children of Israel gave verse 7, it says that 5,000 talents of gold and worth of it. ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬಂಗಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು 5,000 ತಲಾಂತುಗಳನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಓದುತ್ತೇವೆ. One beautiful verse is there in verse 14. David says in verse 14, but who am I? What is my people that we should be able thus to offer willingly? For all things come from you, and of your own have we given you. 14ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ನಾವು ಈ ಪ್ರಕಾರ ಸ್ವೇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನಾಗಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಲಿ ಎಷ್ಟರವರು, ಸಮಸ್ತವು ನಿನ್ನಿಂದಲೇ
ನೀನು ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನೇ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟೆವು ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. You see that humility when he is giving such a huge amount, there is not even a single pride has come in himself. He says, "It is all yours only, and I am giving back to you only." ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆತನು ಕೊಡುವಾಗ ಆತನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಗರ್ವವನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಆತನ ದೀನತೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ನೀನೇ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟೆ, ನಿಮಗೆ ತಿರುಗಿ ನಾನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. Beloved, that kind of spirit we need to have. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆತ್ಮ ಮನೋಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. We see in 1 Peter chapter 5 verse 5 says that God resists the proud but gives grace to the humble. 1 ಪೇತ್ರ 5:5 ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಅಹಂಕಾರಿಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ, ದೀನನಿಗಾದರೂ ಕೃಪೆಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. The first thing we saw, the broken heart, the contrite spirit, he will never despise it. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಂತದ್ದು ಕುಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸು, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಜಜ್ಜಿದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆತನು ಎಂದಿಗೂ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. And the second thing we saw about Isaiah 57:15, the humble spirit will God always revives that. He comes and resides in the humble spirit. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥ 57ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದು, ಆತನು ದೀನ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವನನ್ನ ಜೀವಿಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And the third point I want to bring this evening in book of Micah. ಮೂರನೆಯ ಸಂಗತಿ ನಾನು ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ, ಅದು ಮೀಕನ ಪ್ರವಾದನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ. Chapter 6, again a familiar verse for us. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದಂತ ಅಧ್ಯಾಯ. Chapter 6 verse 7 and 8. 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7 ಮತ್ತು 8ನೇ ವಚನ. Yeah, brother, you can read. Will the Lord be pleased with the thousands of rams, with 10,000s of rivers of oil? Shall I give my firstborn for my transgression, the fruit of my body, the sin of my soul? He has told you, "O man, what is good? And what does the Lord require of you? But to do justice, kindness, and to walk humbly with your God." Micah 6, 7 and 8. ಈಗ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6 ಮತ್ತು 7ನೇ ವಚನ. 7, 8, 7, 8. Still searching. Okay. ಸಾವಿರಾರು ಟಗರುಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ತೈಲ ಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ಯೆಹೋವನು ಮೆಚ್ಚಾನೆ. ನನ್ನ ದ್ರೋಹದ ನಿಮಿತ್ತ ನನ್ನ ಚೊಚ್ಚಲು ಮಗನನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಲು, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ಗರ್ಭದ ಫಲವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಲು. ಮನುಷ್ಯನೇ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಂಥದ್ದೇ ಎಂದು ಯೆಹೋವನು ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದಾನಷ್ಟೇ. ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಆಚರಿಸುವುದು, ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರುವುದು, ನಿನ್ನ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಇಷ್ಟನ್ನೇ ಹೊರತು ಯೆಹೋವನು ನಿನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೇನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದು. So the third thing is what God delights from us, what God wants from us. ಮೂರನೇದಾಗಿ ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ. It says that the Micah says, God is not pleased with your thousands of rams. ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಸಾವಿರಾರು ಟಗರುಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ತೈಲ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಹರಿಸುವಾಗ ಅದರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ. But what is the desires of God? That's what he's telling. ಆದರೆ ದೇವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದಂತ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Do justice. ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಆಚರಿಸುವುದು. And to love kindness. ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿರುವುದು. And to walk humbly with your God. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು. So we see here being in our social life, in our family life, living justly before God and living humbly before God is what God is expecting from us. ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಸಕ್ತರಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ದೇವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ರವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತದ್ದೇ ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. In many churches we see there are so much of many churches, many believers' life, there is so much of injustice are there which we can be seen outwardly. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲವು ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ
ಆ ಒಂದು ಅನೀತಿವಂತಿಕೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು. If you turn to James chapter 2, because of lack of time, I cannot go there. If you look into James chapter 2, ಯಾಕೋಬನ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದ್ರೆ, there we see there's partiality in the church. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ನಡೆಯುವುದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಆತನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. One person comes with a ring, he says you can sit on my seat, and a poor man comes, ask him to sit on the floor. ಒಬ್ಬನು ಶೋಭಾಮಯವಾದಂತ ಚಿನ್ನದ ಉಂಗುರವನ್ನ ಆತನು ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರುವುದಾದ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬನ್ನಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ, ಮತ್ತು ಹೀನಾಯವಾದ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರುವುದಾದರೆ ಆತನನ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. We are not doing injustice to the believers. ನಾವು ಅನ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲವೋ? And James is very openly, practically speaking here. ಯಾಕೋಬನು ಆತನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಆತನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಆತನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. You know, he says that showing partiality is also a sin. That's what he mentions here. ಆತನು ತಿಳಿಸುವಂತದ್ದು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪಕ್ಷಪಾತ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದು ಪಾಪವೆಂಬುದಾಗಿ. And we see verse 10, if somebody, if a person who keeps the whole law and fails in one point has become accountable for all of it. ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಯಾವನಾದರೂ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಗೊಂಡು ನಡೆದು ಒಂದೇ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದರೆ ಅವನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪರಾಧಿ ಆಗುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. Verse 8 says, love your neighbor as yourself. 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ನೆರೆಯವನನ್ನ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಇದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. You know, Dr. Ambedkar, when he wanted to join Christianity, when he saw the casteism here, he thought it is better to leave this is worse than Hinduism. So he left Christianity and went to Buddhism. You know the story of Dr. B.R. Ambedkar. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕ್ರೈಸ್ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತ ಈ ಒಂದು ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನ ಆತನು ನೋಡಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಗಿಂತ ನೀಚವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಹೇಳಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So many churches, there is casteism is there. Many churches are there. Some people who give priority to different peoples, rich people or background people, ordinary person. Nobody cares. Nobody listens to. Nobody visits him. That is happening in almost all churches. ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ ನಡೆಯುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಜಾತಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವನ್ನ, ಬಡವರನ್ನ ಯಾರು ಅವರು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತದನ್ನ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. So what God desires from us is doing justice to our own people and to the people around us. ದೇವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು, ಆಶೆ ಪಡುವಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಜನರಿಗೆ ನಾವು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೂ ಜೊತೆ ಕೂಡ ನಾವು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿಯೇ. So 3 things we were considering until now. ಈವರೆಗೆ ನಾವು 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. The contrite spirit which God will not despise. ಜಜ್ಜಿದ ಹೃದಯ ಮನಸ್ಸು, ಅದನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಆತನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. Secondly, we saw a lowly spirit. God will never deny. He will revive the spirit of lowly. ದೀನತೆಯ ಮನಸ್ಸು ಎರಡನೇದಾಗಿ, ದೀನತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಆತನು ಉಜ್ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ. And thirdly, we see walking justly with people and before God. ಮತ್ತು ಮೂರನೇದಾಗಿ ಜನರೊಟ್ಟಿಗೆ ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಾವು ವರ್ತಿಸುವಾಗಿ. Another few points there is. Time is there. Brother Rohit, brother, time is over or is there? Brother Prem, yeah, if you want, you can take another 5 more minutes, brother. Yeah, I'll just tell 2 points more and I'll just close it. Okay, brother. The 4th point is 1 Samuel 15:22, a very familiar passage again. 4ನೇ ಸಂಗತಿ 1 ಸಾಮುವೇಲ 15:22 ನಮಗೆ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾದಂತ ಸಂಗತಿ. What is that Samuel says to King Saul? ಸಮುವೇಲನಿಗೆ ಅರಸನಾದ ದಾವೀದನಿಗೆ ಸಮುವೇಲನು ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ?
As the Lord has the great delight in burnt offerings and sacrifices, as in obeying the voices of the Lord, behold, to obey is better than sacrifice, and to listen to the fat of rams. ಯೆಹೋವನು ವಿಧೇಯತ್ವಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುವಷ್ಟು ಹೋಮ ಯಜ್ಞಗಳಿಗೆ ಯಜ್ಞ ಹೋಮಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾನೋ. ಯಜ್ಞವನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮಾತು ಕೇಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಟಗರುಗಳ ಕೊಬ್ಬಿಗಿಂತ ವಿಧೇಯತ್ವವು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. So the life of obedience to the will of God, to the word of God, and to the Spirit of God, where are we now? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಧೇಯತ್ವದ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ? Many times we fall, we have to confess that we have so many times disobedience spirit. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ನಾವು ಸೋತು ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಟ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಬೇಕು. Half obedience is not full obedience. ಅರ್ಧ ವಿಧೇಯತ್ವ ಅದು ವಿಧೇಯತ್ವವಲ್ಲ. God wants complete obedience from us. ನಮ್ಮಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾದಂತ ವಿಧೇಯತ್ವವನ್ನ ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. Best example for that is Abraham life. ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಅಬ್ರಹಾಮನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. God asked him to give his son. He did not withdraw. Immediately, the very next day morning, he saddled his donkey and he went to do that. ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನಾದ ಇಸಾಕನನ್ನ ಯಜ್ಞ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುವಾಗ ಆತನು ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆತನು ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆತನು ಬೆಟ್ಟವನ್ನ ಏರಿ ಹೋಗುವುದನ್ನ ನೋಡುತ್ತೇವೆ. How is our obedience life with the Lord? ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಧೇಯತ್ವದ ಜೀವಿತ ಕರ್ತನ ಮಾತಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಟಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. And fifthly and lastly, 5 ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ Hebrews chapter 11 verse 6, very familiar verse again. ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ says that it is, and without faith it is impossible to please him, and whoever would draw near to God must believe that he exists and that he rewards those who seek him. ಆದರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ. ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಬರುವವನು ದೇವರಿದ್ದಾನೆ ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದು ಅವಶ್ಯ. So this evening we were thinking about God's perspective of this coronavirus or this lockdown. ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಾಯಂಕಾಲ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಈ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುತ್ತಾ ಬಂದೆವು. God wants us to reflect our life and see where we have fallen short, and we have to see ourselves and confess, come to God. ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಯವನ್ನು ಆತನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. The contrite heart, ಕುಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸು, the repentant heart, ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ತಗ್ಗಿದ ಮನಸ್ಸು. The 7 churches where the Lord speaks, he says, unless you repent, I will not give you reward. That's what he says. ನೀವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪವನ್ನ ಪಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನು ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. Beloved, it is believers as believers, we need to confess ourselves, separate things which is gone wrong and come back to God. ಯಾವ ಸಂಗತಿಯೋ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲವೋ, ಯಾವ ಸಂಗತಿಯೋ ಅದು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ನಾವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಕರ್ತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Second one, we saw the humbleness, being humble before God. God will use us. ಮತ್ತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತದ್ದು ದೀನ ಮನಸ್ಸಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ನಾವು ಓದಿದ್ದೇವೆ. And thirdly, we saw about living just in the church or in our home and surrounding. ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ರೈಸ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುವವರಾಗಿ, ಕರುಣೆಯನ್ನ ತೋರುವವರಾಗಿ ನಾವು ಸಭಿಕರೊಟ್ಟಿಗೂ ಮತ್ತು ಇತರರೊಟ್ಟಿಗೂ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ಆತನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ. And fourthly, obedience life, total surrender to God brings glory to God. ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಧೇಯತ್ವ, ನಮ್ಮನ್ನೇ ನಾವು ಆತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. Fifthly says, without faith, how is our faith life and how is our trusting on God is very important.
ಮತ್ತು ಐದನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ದೇವರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಂಟು, ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆತನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಆತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೋ ಎಂಬುದಾಗಿ. May God really speak to us through this word and reflect our life. And if there is things which is gone wrong, let us set right and come before God with true repentance, and God will forgive and accept us. ನಾವು ನಮ್ಮನೆ ನಾವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ನಾವು ಯಾವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತನು ವ್ಯವಹರಿಸುವಂತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. May God bless this meditation. Thank you for listening patiently, and thank for the elders given the opportunity. May God's name be glorified. ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನ ದೇವರು ತಾನೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿಕೊಡಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲಿ, ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಸಭಾ ಹಿರಿಯರಿಗೂ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ವಂದನೆಯನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೇನೆ. Thank you, brother, for sharing God's word this evening. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆಗಳು ಸಹೋದರರೇ. May God help each one of us to examine our life and fulfill God's desire in our life.